حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور یہ بھی کہ دنیا میں یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ سیدنا زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ جوان ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نبوت کی گود میں پلے بڑھے۔ انہوں نے تعلیم بھی اپنے والد سے حاصل کی اور عمدہ اخلاق اور بری عادات سے دور رہنے کی تربیت حاصل کی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھتے تو بہت متاثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ بہت عقل مند تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ کو آپ سے عظیم کام لینا تھا، نبوت کا فریضہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ سیدنا زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ تورات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پھر اس کی تبلیغ شروع کریں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی طاقت کا درس دینے لگے، انہیں برائیوں سے روکتے رہے، بغاوت اور سرکشی سے منع کیا۔ غرض آپ نے انہیں ہر چیز سے روکا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ صرف وہی کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتے کہ کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان باتوں کی وجہ سے ان کی تعریف فرمائی، چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دنائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ اخلاق والا قرار دیا، انہیں تمام بری خصلتوں سے پاک ٹھہرایا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ پرہیزگار ہیں، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس کام سے انہیں روکا جاتا ہے رک جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے والدین سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اور وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک اور بہت پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے دنائی سکھا دی تھی۔ آپ نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بچوں نے آپ سے کہا، آؤ کھیلیں۔ جواب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ مسکینوں اور غریبوں سے اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کرتے، ان کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی مہربانی اور شفقت صرف انسانوں ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ حیوانات پر بھی مہربان تھے۔ آپ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے اور فرماتے، یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسی کو میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کا زیادہ تر وقت عبادت میں بسر ہوتا، یا پھر اپنا وقت علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس قدر محنت کی کہ ان کا جسم کمزور پڑ گیا، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، جسم میں گوشت کم ہو گیا تھا۔ آپ تنہائی پسند تھے، اکیلے جنگل کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھر لیتے، اون کا لباس پہنتے۔ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور انہیں فائدہ پہنچانے کی بہت خواہش مند تھے، اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے حد درجے شوقین تھے، اور ہمیشہ سے ان کی خواہش تھی کہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو نہیں دیتا تھا۔ تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقہ
हल्के करने का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी को दुश्मनों ने पकड़कर उसके हाथ उसके गर्दन के साथ बांध दिए हों और उसे कत्ल करने के लिए ले जा रहे हो, और वो उनसे कहता हो क्या मैं तुम्हें अपनी जान का हदिया न दे दूं। वो अपनी हर थोड़ी ज्यादा चीज हदिये में देकर उनसे जान छुड़ा लेता है और वो उसे रिहा कर देते हैं। नंबर 5, मैं तुम्हें अल्लाह का जिक्र कसरत से करने का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी के दुश्मन तेजी से उसका ताकुब कर रहे हो, अचानक उसे मजबूत किला नजर आ जाए और वो उसमें दाखिल होकर महफूज हो जाए। बंदा भी शैतान से सबसे ज्यादा महफूज उस वक्त होता है जब वो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल होता है। सैयदना यहया अलैहिस्सलाम ने दीन को समझने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर दी तो रात के अहकाम को जानने के लिए रात दिन एक कर दिया। आप उसके नुकात पर खूब गौर करते और उन पर अमल पैरा भी होते। इसी तरह आप लोगों में आलिम मशहूर हो गए। सही फैसला करने और दुरुस्त तरीन राय देने की सलाहियत आप में बहुत ज्यादा थी। इन तमाम तर बातों का नतीजा ये था कि आप दीन के मामले में बहुत ज्यादा सख्त थे, अहकाम नाफिज करने में किसी का लिहाज नहीं करते थे, अल्लाह ताला की रजा के मुकाबले में किसी की मुआमलत की भी कोई परवाह नहीं करते थे। यानी कोई उन्हें ताने देता या कुछ भी कहता, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो अल्लाह के अहकाम पर अमल करने और दूसरों से अमल करवाने की। इस सिलसिले में अगर उनकी जान को भी खतरा होता तो आप नहीं रुकते थे। उस वक्त जो फलस्तीन का बादशाह था वो अपनी भतीजी से शादी करना चाहता था और उसे अपनी मलका बनाना चाहता था। वो लड़की भी उससे शादी पर रजामंद थी, उसके घर वाले भी राजी थे। लेकिन सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने उस शादी की डट कर मुखालफत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने भतीजी के साथ शादी को नाजायज और हराम करार दिया था। आपके इस ऐलान के बाद ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। हर जगह लोग इस मौजू पर बातचीत करते नजर आने लगे। महफिलें जमने लगी। इन महफिलों में देर तक यही बात होती रहती। फिर ये बात उस लड़की के कानों तक पहुंच गई। उसे बताया गया कि सैयदना यहया अलैहिस्सलाम इस शादी की जबरदस्त मुखालफत कर रहे हैं। इस पर वो गजबनाक हुई। उसने सैयदना यहया अलैहिस्सलाम से इस बात का इंतकाम लेने की ठान ली। उसने सोचा ये शख्स तो उसे बादशाह की मलका बनने से रोक रहा है, उसे माल, इज्जत और हुकूमत से महरूम करना चाहता है। उसने सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को किसी तरह खत्म करने का प्रोग्राम बनाया ताकि वो हराम काम कर सके। चुनाचा उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहना, खुद को सजाया और खूब बन ठन कर बादशाह के पास जा पहुंची। बादशाह ने उठकर मलका की तरफ उसका इस्तकबाल किया, अपने तख्त पर उसे बैठाया, फिर बोला खुश आमदीद, आपने बहुत जहमत की, यहाँ तशरीफ लाई, जरूर कोई खास बात है, फरमाए मेरे लिए क्या खिदमत है। लड़की ने कोई जवाब ना दिया, चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे से गम और परेशानी के आसार जाहिर थे। फिर वो रोने लगी। बादशाह उसे रोते देखकर परेशान हो गया। उसने बेचैन होकर कहा मुझे बताएं तो सही, बात क्या है? किस बात ने आपको रुला दिया? कौन है वो जिसने आपको परेशान कर दिया? अल्लाह की कसम मैं उसे सख्त सजा दूंगा। अब उसने कहा मुझे सैयदना यहया अलैहिस्सलाम ने परेशान किया है। वो हर जगह मेरी बुराई बयान करता है, मेरे बारे में नाजेबा गुफ्तगू करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने तेज आवाज में कहा बताएं आप क्या चाहती हैं, मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? जवाब में उसने कहा अगर मुझे अपनी मलका बनाना चाहते हैं तो उसे कत्ल कर दें। बादशाह ने फौरन कहा और कुछ? लड़की ने कहा बस इतना ही काफी है। इस पर बादशाह बोला जो आप चाहती है वही होगा। बादशाह ने सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और एक बड़ा थाल तलब करके उसमें आपको ज़िबा कर दिया। बनी इसराइल ऐसी ही कौम थी, वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तक को कत्ल कर देती थी और ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक वो शख्स होगा जिसने नबी को कत्ल किया या नबी ने उसे कत्ल किया। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, नबी को शहीद करने वालों पर जरूर बसती है। जब उन्हें ज़िबा किया गया तो उनके सर से खून तेजी से बहने लगा और खून बहने का सिलसिला ना रुका। ये खबर इर्द गिर्द के इलाकों में भी फैल गई और इस दौर के एक नेक बादशाह तक भी पहुंच गई। उसने इन लोगों पर चढ़ाई करने और अल्लाह के नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम को नाहक शहीद करने का बदला लेने की ठानी। इसने इन पर हमला कर दिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के खून में शरीक तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। इनके अलावा वो 70,000 बनी इसराइल को भी कत्ल किया। तब जाकर हजरत यहया अलैहिस्सलाम के सर से खून बहना बंद हुआ। कत्ल होने वालों में वो जालिम बादशाह और जालिम मलका भी शामिल थे। ये कुदरत का इंतकाम था।